பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக நமக்கு தொகுத்து அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. எல்லா உயிர்களின் திருப்திக்காக தேவதைகளை உத்தேசித்த யாகங்கள், பித்ருக்களை உத்தேசித்த தர்ப்பணம், ஸ்ராத்தம் இவற்றை விடாமல் செய்ய வேண்டும். இவற்றோடு தெய்வத்தை உத்தேசித்த பூஜை, அதிதிகளை உத்தேசித்து அன்னமிடுதல், சகல ஜீவராசிகளையும் உத்தேசித்து வைஸ்வதேவம் இவற்றையும் நம் முன்னோர்கள் செய்து வந்தனர். நீங்கள் இவற்றை செய்கிறீர்களோ இல்லையோ, காதினாலாவது இவற்றை பற்றி கேட்டால் நல்லது. எத்தனையோ படித்திருக்கிறீர்கள், படிக்கிறீர்கள், எந்தெந்த தேசத்து சரித்திரங்களையோ தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். நம் தேசத்தில் யுகாந்தரமாக இருந்து வந்த தர்மங்களையும் அவற்றின் பெயர்களையுமாவது நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றே இதை சொல்கிறேன். வைஸ்வதேவம் என்பது இவற்றில் ஒன்று. அது என்ன என்று சொல்கிறேன். நமக்கு இந்த உடம்பு இருப்பதால் எத்தனை ஜீவராசிகளுக்கு எத்தனை உபத்திரவம் விளைவிக்கிறோம். நம் வீட்டை சுத்தமாக வைத்திருப்பதாக பெருமையுடன் எண்ணுகிறோம். ஆனால் யோசித்து பார்த்தால் ஒவ்வொரு வீடும் ஒரு கசாப்பு கடையாகத்தான் இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. ஒரு கசாப்பு கடை அல்ல, 5 கசாப்பு கடைகள் என்கிறது தர்மசாஸ்திரம். அந்த 5 என்ன? பஞ்சசூனாக்ருஹஸ்தஸ்ய வர்தந்தே ஆஹரகா சதா கண்டினி பேஷினி கல்லி ஜலகும்ப உபஸ்கரகா. அறிவாள்மனை கண்டினி ஒரு கசாப்பு கடை. அதில்தானே காய்கறிகளை நறுக்குகிறோம். காய்கறிகளும் உயிருள்ளவைதாம். அவற்றை வதைக்கும் இடம் ஒரு கசாப்பு கடை. 2வது அம்மி, எந்திரம், உரல், நெல் மிஷின் இத்தியாதி. பேஷினி, இவற்றில்தான் கருணையே இல்லாமல் தானியங்களை அரைக்கிறோம். இங்கே மாம்ச போஜனக்காரர்கள் எழுப்புகிற ஒரு ஆட்சேபனைக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். நாங்கள் சாப்பிடுகிற ஆடு, மாடு, கோழிகள் மாதிரி நீங்கள் சாப்பிடுகிற காய்கறி தானியாதிகளுக்கும் உயிர் இருக்கத்தானே செய்கிறது என்று இவர்கள் சைவ போஜனக்காரர்களை கேட்கிறார்கள். வாஸ்தவம். ஆனால் இந்த 2 உணவு முறைகளிடையே அடியோடு வித்தியாசம் இல்லாவிட்டாலும் டிஃபரன்ஸ் இன் கைண்ட், ஹிம்சை அம்சத்தில் வித்தியாசம், டிஃபரன்ஸ் இன் டிகிரி இருக்கத்தான் செய்கிறது. தாவரங்களுக்கு உயிரும் உணர்ச்சியும் இருப்பது வாஸ்தவம்தான். என்றாலும் மனுஷர்களுக்கும் மிருகபட்சிகளுக்கும் உள்ள அளவுக்கு டிகிரி, அவற்றுக்கு வலி, பெயின் என்ற உணர்ச்சி கிடையாது. இதை சயின்ஸ் படி அளவு எடுத்து கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். அதுவும் தவிர அநேகமாக கீரை மாதிரி சிலவற்றைத்தான் வேரோடு எடுத்து சாப்பிடுகிறோமே தவிர மற்ற செடிகளின் உயிரை வதைக்காமல் தான் அதிலிருந்து காய்கறிகளை மட்டும் பறித்துக் கொள்கிறோம். இப்படி பறிப்பது நமக்கு தலைமயிரை அல்லது நகத்தை கத்தரிக்கிற மாதிரி. அந்த செடிகளுக்கு ரொம்ப குறைச்சலாகத்தான் வலி உண்டாகும். இற்று போயிருக்கிற பழத்தை மட்டும் புசிப்பதாலோ இந்த அளவு கூட தாவர வர்க்கத்துக்கு துன்பமில்லை. பயிர்கள் நன்றாக முற்றி சாய்ந்த பிற்பாடுதான் அவற்றை அடித்து தானியங்களை எடுத்துக் கொள்கிறோம். நாம் அறுவடை செய்யாவிட்டால் கூட அந்த பயிர்களே கொஞ்ச நாளில் தாங்களே தலை சாய்த்து விடப் போகிறவைதான். தாவர உணவு மாம்ச போஜனத்தை விட உயர்ந்தது என்று இன்னொரு விதத்திலும் மாம்ச போஜனக்காரர்களுக்கு புரிய வைக்கலாம்.
இப்போது சில தினசான மாம்சாதிகளைத்தான் இவர்கள் சாப்பிடுகிறார்கள். மாட்டு மாம்சம் சாப்பிடலாமே தவிர குதிரை மாம்சம் சாப்பிட்டால் நிஷித்தம், இழுக்கு என்கிறார்கள். உலக யுத்தத்தின் போது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சேனா வீரர்களுக்கு குதிரை மாம்சம் தரலாமா என்ற கேள்வி வந்தபோது அதை நான் வெஜிடேரியன்காரர்களே ரொம்ப கேவலம் என்று எதிர்த்தார்கள். இதே மாதிரி இவர்கள் மிருக பட்சிகள் மத்ஸ்யம் முதலானதுகளை சாப்பிடுவது நாகரிகம்தான் என்று சொல்கிற போதே ஆப்பிரிக்காவில் ஏதோ காட்டு ஜனங்கள் நரமாமிசம் சாப்பிடுகிறார்கள் என்றால் இவர்கள் அதை அநாகரிகம், காட்டுமிராண்டித்தனம் என்று சொல்லி நரமாம்ச பட்சிணிகள், கேனிபல்ஸ் என்று திட்டுகிறார்கள். நாங்கள் சாப்பிடும் வஸ்துக்களைப் போல நீங்கள் சாப்பிடும் தானியங்களுக்கு உயிர் இருக்கத்தானே செய்கிறது என்று இவர்கள் நம்மிடம், சைவ போஜனக்காரர்களிடம் கேட்கிற போது நாம் பதிலுக்கு ஆமாம், ஆனால் அதே மாதிரி ஜீவஹிம்சை என்று வருகிற போது எல்லா உயிரும் ஒன்றுதானே, நீங்கள் ஏன் மனுஷர்களை பிடித்து தின்னாமல் மனித வர்க்கத்துக்கும் மிருக வர்க்கத்துக்கு வித்தியாசம் பாராட்டுகிறீர்கள்? அதே மாதிரிதான் நாங்கள் மிருக வர்க்கத்துக்கும் தாவரங்களுக்கும் வித்தியாசம் பாராட்டுகிறோம். மாம்சாதிகளை சாப்பிடாமல் சாக்க போஜனமே பண்ணுவது சத்வகுண அபிவிருத்திக்கும் அனுகூலமாக இருக்கிறது என்று சொல்ல வேண்டும். தவிர்க்க முடியாமல் நாம் உயிர் வாழ்வதற்காக இப்படி கண்டினி, பேஷினி என்ற கசாப்பு எந்திரங்களை வீட்டில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. மூன்றாவது கசாப்பு கடை அடுப்பு, கல்லி, சுள்ளி. நெருப்பிலே பல பூச்சிகள் விழுந்து சாகின்றன. ஓரிடத்தில் நெருப்பை போடுகிறோம். அங்கே ஓர் எறும்பு ஊர்ந்து கொண்டிருக்கும். நெருப்பு பட்டவுடன் அது பொசுங்கி போகிறது. இப்படியே குடத்தை ஓரிடத்தில் வைக்கிறோம். கீழே எறும்போ வேறு பூச்சியோ இருந்தால் நசுங்கி போகிறது. குடம் முதலிய பாத்திரங்களில் ஈரம் இருப்பதால் வெயில் காலத்தில் எறும்பு முதலியன அதை மொய்த்துக் கொள்கின்றன. அவற்றை நாம் கொல்ல நேருகிறது. இதனால் ஜலகும்பத்தையும் ஒரு கசாப்பு கடையாக வைத்தார்கள். கடைசியில் உபஸ்கரம் என்பது ஒரு கசாப்பு கடை. உபஸ்கரம் என்றால் துடைப்பக்கட்டை. பெருக்கும் போது எத்தனை ஜீவராசிகளை வதைக்கிறோம். இப்படி 5 கசாப்பு மிஷின்கள் நம் வீடுகளில் இருக்கின்றன. நமக்கு தீங்கு செய்கிற பிராணிகளுக்கு கூட நாம் பதிலுக்கு தீங்கு செய்யக்கூடாது. இங்கேயோ தீங்கு செய்பவற்றோடு ஒரு தீங்கும் இழைக்காத பிராணிகளையும் நாம் இத்தனை ஹிம்சைக்கு ஆளாக்க நேருகிறது. யோசித்து பார்த்தால் இத்தனை ஜீவராசிகளுக்கு இத்தனை உபதிரவத்தை உண்டாக்கிக் கொண்டு வயிற்றை வளர்க்கிறோமே என்று துக்கம் உண்டாகிறது. ஆனால் இதெல்லாம் நம்மால் தவிர்க்க முடியாத விஷயங்கள். நாம் வேண்டுமென்று இவற்றை கொல்லவில்லை. எனவே நம்மை மீறி செய்கிற இந்த தோஷங்களுக்கு பிராயச்சித்தம் உண்டு. அப்படி செய்கிற பிராயச்சித்தமே வைஸ்வதேவம் என்பது. நம்மால் ஹிம்சைக்கு ஆளான ஜீவராசிகளுக்கெல்லாம் நல்ல கதி கிடைக்க வேண்டும், நம்மை பகவான் மன்னிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் எல்லா உயிர்களின் திருப்திக்காகவும் பலி கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த விஸ்வத்தில் எவ்வளவு பிராணிகள் உண்டோ, நாய், காக்கை, சமூக பிரஷ்டன் உள்பட எல்லோருக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் வைஸ்வதேவத்தில் பலி உண்டு. வைஸ்வதேவம் செய்தால் நாம் செய்கிற பல தோஷங்கள் விலகும். பல உயிர்களுக்கு ஆகாரம் கிடைக்கும். பூத யஜ்யமான இந்த வைஸ்வதேவம் பூஜை, ஹோமம் முதலிய தேவ யஜ்யம், மனுஷ்ய யஜ்யம், விருந்தோம்பல், பித்ரு யஜ்யம், தர்ப்பணம் முதலியவற்றோடு தான் கற்று பயன் பெற்ற வேதத்தை நிச்சயமாக இன்னொருத்தருக்கு கற்பிக்கிறதாகிய பிரம்ம யஜ்யம் என்கிற ஞான வேள்வியும் செய்ய வேண்டும் என்று விதி. இந்த பஞ்சமகா யஜ்யங்கள் அனைத்தையும் பிரம்மபுத்திரர்களான ரிஷிகள் முதற்கொண்டு யாவரும் யுகம் யுகமாக பண்ணிக்கொண்டு வந்தார்கள். ஆதி காலத்திலிருந்து நம் தாத்தா காலம் வரையில் சாஸ்திர பிரகாரம் எல்லோரும் இவற்றை ஒழுங்காக செய்து வந்தார்கள். பிரளய காலம் வரையில் இவை அவிச்சின்னமாக முறிவுபடாமல் நடந்து வர வேண்டும். ஆனால் நம் நாளில் இந்த இழையை கத்தரித்துவிட்ட பாக்கியத்தை அடைந்திருக்கிறோம். அனாதி காலமாக வந்துள்ள அனுஷ்டானங்களை கபளீகரம் செய்துவிட்டு
நம்மோடு மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய பின் சந்ததியாருக்கும் இவற்றை பின்பற்றுவதால் உண்டாகும் நன்மை விளையாமல் தடுத்து விட்டிருக்கிறோம். நான் எத்தனையோ அனுஷ்டானங்களை சொல்கிறேனே, அவற்றில் எவ்வளவு நாம் பண்ணுகிறோம், எவ்வளவு பண்ணவில்லை, எவ்வளவு பண்ண முடியும் என்று யோசித்து பாருங்கள். எல்லாவற்றையும் பண்ண முடியாவிட்டாலும் ஜீவனோபாயத்தை அனுசரித்து முடிந்தவைகளையாவது தவறாமல் பண்ண வேண்டும். மற்றவற்றை பண்ணவில்லையே என்று பச்சாதாபமாவது பட வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். பண்ணணும், அவன் எப்பேற்பட்டவன், ஏன் பண்ணுன்றது அடுத்த பாடம் சொல்வார். உதியா மரியா உணரா மரவா விதிமாலரியா விமலன் புதல்வா அதிகா அனகா அபய அமர பதிகாவல சூர பயங்கரனே. உதியா மரியா உணரா மரவா விதிமால் அரியா விமலன் புதல்வா அதிக அனக அபய அமர பதிகாவல சூர பயங்கரனே பயங்கரனே பயங்கரனே. பயத்துக்கு பயநாசகா. பயத்தை உண்டு பண்றவன அவன் தான், பயத்தை நாசம் பண்றவன அவன் தான். அவன் யாருக்கு பயத்தை உண்டு பண்றான், யாருக்கு பயத்தை நாசம் பண்றான்? சத்துருக்களுக்கு பயத்தை உண்டாக்குறான், மித்திருக்களுக்கு பயத்தை போக்கிடுறான். அடியாளுக்கு பயம் இல்லாத பண்றான், அபயம் கொடுக்குறான் இல்லையா? அதே எதிரிகளுக்கு சூர பயங்கரனே. மற்றவாளுக்கு எல்லாம் பயத்தை உண்டு பண்ணான், அந்த சூரனுக்கு பயத்தை உண்டு. அவன் அந்த முழுத்தையும் அடக்கி ஆண்டு ரகல பண்ணிட்டு தேவர்களுக்கெல்லாம் கஷ்டத்தை கொடுத்துருந்தான். அவன் அழிக்கிறதுக்காக பிறந்தவன். அதனால சூரனுக்கு இவன் பயத்தை உண்டு பண்ணான். சூர பயங்கரனே, சூரிய பயங்கரனேன்னா அவனே அப்படின்றான். பயங்கரனே கூப்பிட்ட மாதிரியும் சொல்லலாம், அவன் அட்ரஸ் பண்ண மாதிரி சொல்லலாம். ஆனா பின்னாடி சொல்ல போற சமாஜமா யாருன்னா அவனே. இத்தனை கல்யாண குணங்களே உடையவன் யாரு? அவனே, அவன் தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. கும்பஸ்மின் சாம்பதம் லோகே குணவான் கஸ்ய வீர்யவான் தர்மஜ்ஞஸ்ச கிருதஜ்ஞஸ்ச சத்யவாக்யோ திருடவ்ரதः சாரித்ரேண சதோ யுக்தः சர்வபூதேஷு கோஹிதः வித்வான் கஹ கஸ்ஸமத்யஸ் கஸ்யைக பிரியதர்ஷனः ஆத்மவான் கோ ஜிதக்ரோதः ஸ்ருதிமான் கோ நசூயகः கஸ்ய வித்யதி தேவாஸ்ச ஜாதரோஷஸ்ய சம்யுகே ஏததிச்சாம்யகம் ஸ்ரோதும். இதெல்லாம் நான் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேங்கிறான் வால்மீகி நாரதர்கிட்ட. இந்த உலகத்துல யார் ரொம்ப நல்ல, ரொம்ப சேர்த்தவன் யாரு, புத்திசாலி யாரு, தர்மவான் யாரு, சத்தியசந்தன் யாரு, யாரை கண்டா தேவா கூட பயப்படுவா அப்படின்னு கேட்டே வரும்போது 16 கல்யாணங்களை கொடுத்து இதெல்லாம் யாரு? அதான் நாரத. அவனே, அவன் தான் யாரு? தசரதபுத்திரனான ராமன். அவனே, அவனை பேர் அவனே அப்படின்னு இங்க அவனே யாரு? சூர பயங்கரனே. அவனை தான் சொல்ல போறேன். இந்த பயங்கரத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய அவனே யாருன்னா உதியா மரியா. உதியான தோன்றாத்மன், மரியான இறக்காதவன். அது எப்படி உதியா மரியா ரெண்டும் அப்படின்னா? சார் பிறந்தா தானே சாகணும், இவன் பிறக்கிறதே இல்லை. செது போனாதான் திரும்பி பிறக்கணும், இவன் சாகிறதும் இல்லை. இவனுக்கு பிறப்பும் இல்லை, இறப்பும் இல்லை. அஜாயமானோ பகுதா விஜாயத். அவன் பிறக்க கிடையாது, பிறக்காதவன். ஆனா பலவிதமாவும் தோன்றான், அவனே தோன்றான். இவன் அதே மாதிரிதான். எப்படி தோன்றினான்? இவன் 10 மாசம் தான் இருந்து பிறக்கலையா? ராமன் கூட 10 மாசம் தான், 12 மாசமா ராமன். 12 மாசங்கள் கர்ப்பத்துல இருந்து யசோத வரைக்கும் 2 மாசம் இருக்குன்னு நினைச்சானான். அப்படி இருந்து வந்தான். அப்படின்னா கிருஷ்ணாவதாரம் அவரும் கர்ப்பவாசம் பண்ணிதான் பிறந்திருக்கான், செலுத்தலாம் சொல்றது. ஆனா இவனுக்கு கிடையவே கிடையாது. அவன் அம்மா வயிற்றுல இருந்து பிறக்கவே இல்லை, நேர ஸ்டேட் கண்ணில இருந்து பிறந்த. வாரியார் சொன்ன மாதிரி ஆணுக்கு பிறந்தவன் தான் ஆண் மகன். எல்லாம் பெண் பிள்ளைகள், அவன் மொத்தம் தான் ஆண் பிள்ளை. ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா விட்டு கண்ணில இருந்து வந்ததுனால ஆண் பிள்ளை.
அவன் உதியா மரியான அவன் பிறக்கவும் மாட்டான், உதிக்கவும் மாட்டான், அழியவும் மாட்டான். அது தோற்றமும் கிடையாது, மறைவும் கிடையாது. தோன்றினது தானே மறையும். ஒரு வேலைக்கு இப்படி வைக்கிறோம், அது தோன்றி இருக்கு, வேலைக்கு மறைஞ்சு போயிடுது இல்லையா? அது நிரந்தரமா இருக்க மாட்டேங்கிறது. எத்தனை இந்த உலகத்தில் எந்த பொருள் எடுத்தாலும் நிலை இல்லை. ஏன்னா தோன்றுவதெல்லாம் அழிகிறது, அழிகின்றதெல்லாம் மீண்டும் தோன்றுகிறது, ஏதோ ஒரு இடத்துல தோன்றுறது. இப்ப ஒரு பொருளை நம்ம அழிக்கணும்னு நினைச்சோம்னா அது அழிகிறது இல்லை. முதல்ல ஒரு பூமியில செடியா வந்தது, அது பருத்தி காயா வந்தது, வெடிச்சது பருத்தியா வந்தது, உடனே அது நூல் ஆச்சு, நூல்ல இருந்து துணி ஆச்சு, துணியில இருந்து அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கிழிச்சு ஒரு துண்டுங்க, துண்டை கிழிச்சா கரிச்சிப்பு, கரிச்சிப்பு கிழிச்சா ஒரு சின்ன ஒரு கயிறு கட்டுற மாதிரி வருது, அப்புறம் கடைசியா நஞ்சு பத்தி இந்த பூமிக்குள்ளே மறுபடியும் போயிடுறது. சோ ஏதோ ஒரு விதத்துல திருப்பி ஒரு சைக்கிள்ல வந்துட்டே இருக்க தவிர அது ஒத்து மொத்தமா இல்லேன்னு ஆயிடல. இல்லை இனிமே வராதுன்னு சொல்ல முடியாது, இதுக்கு முன்னாடி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இப்படி ஒரு நிலையில எல்லாமே மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஆனா இவனுக்கு மாத்திரம் தோற்றமும் கிடையாது, மறைவும் கிடையாது, எப்பவும் இருந்துட்டே இருக்கான். அதனால இவன் உதிக்க மாட்டான், இவன் திருப்பி மறிக்க மாட்டான். அவனுக்கு பிறப்பு இறப்பு இல்லாதவன். இந்த ஜனன மரண ஜரா எல்லாம் சொல்ல இதெல்லாம் கிடையாது. பிறப்பு இறப்பு மூப்பு இதெல்லாம் இந்த வியாதிகள் எல்லாம் அவனுக்கு கிடையாது. உணரா மறவா அப்படின்னு அடுத்தது உணர்தல்னா நினைச்சு பாக்குறது. எப்ப நினைச்சு பார்ப்போம்? நம்ம மறந்து போனாதான் நினைச்சு பார்ப்போம். என்ன சொல்லிட்டு இருந்தானா மறந்து போச்சு, என்ன சொல்றீங்க எல்லாரும் கேட்கணும். ஓ அப்படியா, அங்க விட்டேனா, எங்க விட்டேன் சொல்லுங்க அப்படின்னு. அடாடா முக்கியமான சமாயம் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சேன் சார், மறந்து போச்சு. இப்போ சார் ஞாபகப்படுத்தி சொல்றேங்க. இப்போ மறந்தாதான் அதை ஞாபகப்படுத்திக்கணும். நம்ம மறக்கிறதே இல்லையே. அதனால இவன் உணரா மறவா. இப்ப மறந்தாதானே உணரணும், உணர்ந்தாதானே மறக்கணும் இல்லையா? மறந்து போச்சு ஞாபகப்படுத்திக்கணும். ஞாபகம் இல்ல, ஞாபகத்தை வச்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் தான் நம்ம மறக்காத வச்சிருப்போம். இவன் ஞாபகத்துக்கும் வச்சுக்க வேண்டாம், மறக்கவும் வேண்டாம், ரெண்டும் பண்றதில்லை. அவன் மறக்கிறதும் இல்லை, அவன் ஞாபகத்தை வச்சு ரெண்டும் கிடையாது. அவனுக்கு மறதியும் கிடையாது, இதுவும் கிடையாது. ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவன், அது தேவையே இல்லை. இப்போ பணம் பேங்க்ல போயிட்டு அவசியம் இல்லை, விட்டு கையில இருக்கு. அப்போ ஒரு இடத்துல போய் தான் கொண்டு வரணும் அங்க அவசியமே இல்லை. இல்லாத ஒரு மனுஷனுக்கு எதுக்கு பேங்க்ல போய் பணம் எடுத்துன்னு வரணும், தேவையில்லை. இன்னொரு இப்படியே வச்சுங்க, அவருக்கு பேங்க்கு போய் பணம் எடுத்துன்னு வர வேண்டாம், பேங்க்ல கொண்டு போய் பணமும் போட வேண்டாம். ஏன்னா இவர் எதையுமே தொடர்ந்து எல்லாம் யாரோ ஏற்பாடு பண்ணிக்க, அவ எல்லாத்தையும் நடத்துவான். எது வேணா பார்த்தா அப்படி நடந்துடும். கேள்விப்பட்டிருக்கேன், சில மடத்துலாம் சுவாமிஜி இருப்பாராம், அவருடைய இவனை பார்த்தானா இவனுக்கு ஒரு வேலை இருக்கும், ஒருத்தருக்கும் வேலை டெலிகேட் பண்ணி வச்சிருப்பான். யாரை பார்க்க அந்த வேலையை அவன் செஞ்சிருவான் அப்படின்னு ஒரு பார்த்தான். அது இந்த ஒரு விரல் காமிச்சானா அதுக்கு ஒரு அந்த சமிக்கைக்கு ஒரு அர்த்தம். ரெண்டு விரல் காமிச்சா வருது, கையை நேர காமிச்சா வருது, மறைஞ்சு காமிச்சா வருது, இடது கை காமிச்சா ஒண்ணு, ஒரு பக்கம் திரும்பி பார்த்தா இப்படி சொல்லுவா. அந்த மாதிரி அந்த சாமிஜி ஒரு சைக்கிள் என்ன பண்றான்னு யாருக்குமே புரியாது. நாம பேசிட்டு மேனரிசம் போடுங்க, ஆனா சிக்ஷா அந்த சிக்ஷா அவனுக்கு என்ன பண்ண காரியம் முடிஞ்சு போடும். இது மாதிரி ஒரு பார்வையிலேயே ஞாபகத்திலேயே அப்படி பண்ணிடுற மாதிரி இப்ப எல்லாத்தையும் அவளே பண்ணிடுறா. இவர் எதுக்கு இவருக்கு பணம் எடுத்து தொடணும், கொண்டு போய் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை, எடுத்துட்டு வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அது மாதிரி இவனுக்கு மறக்கணுங்கிற அவசியமும் இல்லை, நினைக்கணும்னு அவசியமும் இல்லை. எல்லாம் அப்படியே இருந்துருக்கு. எது நடக்கணுமோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படி போய் நடந்துருக்கு. இப்படிப்பட்டவன் யாரு அப்படின்னா விதி மால் அறியா விமலன். விதி அப்படின்னா விதியை நிர்ணயிக்கக்கூடிய பிரம்மா. மால்னா மாலவன் விஷ்ணு. இந்த விதியும் மாலும் பிரம்மாவும் விஷ்ணும் அறியாத விமலன். முருகனை பத்தி சொல்றாரா வேற யாரை பத்தி சொல்றாரா? இந்த இடத்துல இது வரைக்கும் பார்த்தா சிவனை தான் சொல்ற மாதிரி. உதியா மரியா உணரா மறவா விதிமால் அறியா விமலன். பிரம்மாவும் விஷ்ணும் காண முடியாத விமலன். இந்த விமலன்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, இயற்கையாகவே எல்லா விதமான மலங்களிலிருந்தும் விடுபட்டவன் அர்த்தம். எந்த மலங்களிலும் சிக்காதவன், மலங்கள் இல்லாதவன், கல்மஷம் இல்லாதவன் அர்த்தம். இது 2-3 வார்த்தை இருக்கு. விமலன் போடலாம், அமலன் போடலாம், விமலன் போடலாம். ஏன் போடல அப்படின்னு கேட்டான். அமலன் போட்டா மலம் இல்லாதவன் அர்த்தம். இப்ப இருந்தது இப்ப இல்லைன்ற மாதிரி இடம். விமலன் இதுக்கு அப்பாற்பட்டவன் அர்த்தம். இதுக்கு அப்பாற்பட்ட எப்போல இருந்து ஒரு கேள்வி வரும். நிமலன் அப்படின்னு சொன்னா இதனால் பீடிக்கப்படாதவன். எல்லாத்தையும் பார்த்தா இது இருக்கிறதுக்குள்ள எது பெட்டர்? விமலான். விமலா அப்படின்னு சொன்னா இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவன். எப்பவுமே அவன் அப்பாற்பட்டவனா இருக்கான். அப்பேற்பட்ட யாருன்னா பரமேஸ்வரன் அர்த்தம். அவனுடைய புதல்வான். புதல்வான் சொல்லிட்டு அவன் நிறுத்தல, அவனேதான் இவன் சொல்லப்படுறாரு பின்னாடி. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள்.
அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். இந்த சிந்தாமணி மடம் அப்படின்னு ஒரு மடம், ரொம்ப பிராச்சீனமான அத்வைத மடம். இந்த கர்நாடகத்தில் இருக்கிறது பிரசித்தமான மடம். அது வித்யாரண்ய சுவாமிகளோட பரம்பரையில் வர ஒரு மடம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதில் ஒரு இப்போ அந்த சமயம் பெரியவா பொறுத்தே இருந்த சுவாமிகளாக இருந்தவர், மடாதிபதியாக இருந்தவர். அவர் இந்த மடத்துக்கு மடாதிபதியாக வரத்துக்கு முன்னால, இப்போ சமீபத்தில் தான் மடாதிபதியாக வந்திருந்தார். அதுக்கு முன்னால இவர் காசியில் சாஸ்திரம்லாம் வச்சிருந்தார். ஒரு வித்வான் காசியில் சாஸ்திரம் வச்சுருக்கத்தே இவரை இந்த சிந்தாமணி மடத்துக்கு சுவாமிகளா நியமனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது, இந்த சிந்தாமணி மடத்துக்கு சுவாமிகளை தீர்மானம் பண்ணி நியமனம் பண்றது கர்நாடகத்துல ஷிமோகா கிட்ட கூடலி அப்படின்னு இருக்கு. அந்த கூடலியில ஒரு ஆதிசங்கராச்சாரியர் பரம்பரை இருக்கு. முன்னமே பார்த்திருக்கும். பகவத் பாதாள் ஆதிசங்கரர் சரசவாணியை ஜெயிச்சு மண்டன மிஸ்ரி சன்னியாசம் கொடுத்து பின்னால வரத்தே தட்சிண திக்கில் வரத்தே சாரத கூடவே வந்தா, திரும்பி பார்க்கப்படாதுங்கிற கண்டிஷனோட வந்தா. அப்படி எந்த இடத்துல திரும்பி பார்க்கிறீடோ நான் அந்த இடத்துலயே நின்றுடுவேன் அப்படின்னு சொன்னபடி இந்த துங்கபத்ரா சங்கம தீரத்துக்கு வரத்தே தான் அது கூடலிங்கிற இடம். அங்குதான் துங்கபத்ராவும் சேர்றது. அந்த இடத்துக்கு வரத்தே தான் மண்ணுல ஆத்து மண்ணில் காலில் புதஞ்சத்தினால அந்த இடத்துல சரஸ்வதியோட இந்த தண்ட சத்தம் கொலுசு சத்தம் கேட்கலன்னு ஆச்சாரியர்கள் திரும்பி பார்க்க அந்த இடத்துலயே அம்பாள் நின்னுட்டா அப்படின்னு நமக்கு சங்கர விஜயன்லாம் சொல்றது இல்லையா. அப்படி நின்றுது. அங்கேருந்து அதுலேருந்து ஆச்சாரியாளோட ஒரு பீட பரம்பரை அங்கே வந்துன்னு இருக்கு, கூடலி சங்கேரி சங்கராச்சாரியாள் அப்படின்னு. அந்த ஆச்சாரியால் தான் இந்த சிந்தாமணி மடத்துக்கு பீடாதிபதிகளை தீர்மானம் பண்ணி நியமனம் பண்றது அவளோட உரிமை. அதனால இந்த கூடலி சுவாமியில என்ன பண்ணியிருந்த, இந்த காசியில படிச்சிருந்தவர்கிட்ட பெரிய வித்வானா இருக்கிற சாஸ்திரம்லாம் வாசிச்சுன்னு இவரையே பீடாதிபதியா வைக்கிறோம் தீர்மானம் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணினார், நீ கொஞ்ச நாளைக்கு கஷாயம் கட்டின்ட்டு பூர்ண பிரம்மச்சரிய விரதத்தோட அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உனக்கு நான் சன்னியாசாசிரமம் கிரமமா சன்னியாசாசிரமம் கொடுத்து உன்னை அந்த சிந்தாமணி மடத்துக்கு பீடாதிபதியா பட்டாபிஷேகம் பண்றேன் அப்படிலாம் சொல்லி வச்சிருந்தார். அதனால இவரும் என்ன பண்ணார், இந்த வித்வானும் காஷாயத்தை கட்டிண்டு இந்த சிந்தாமணி மடத்திலேயே வந்து இருந்தார். இந்த மடத்துல வந்து சும்மா அவர் தங்கி இருக்கார் இந்த சமயத்துல. அப்போ அவருக்கு இன்னும் சன்னியாசமும் கொடுக்கல, காஷாயம் கட்டின்னு இருக்கார், மடத்துல வந்து தங்கி இருக்கார். அதனால மடத்துல போய் வேற ஒண்ணும் இல்லை, அவர் அங்க தங்கி இருக்கலாம், ஆகாரம் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளவுதான் அவர் ரைட். அப்படி இருந்துட்டு இருக்கார். அப்படி பல நாள் இருந்துட்டு இருக்கிறது என்ன ஆயிடுத்து, அங்க பக்கம் இது இந்த விஷயம் அந்த கர்நாடகா முழுக்க எல்லாருக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுது. அதுல இந்த மடத்துல உள்ள நிர்வாகத்துல உள்ள இவாளுக்கும் இந்த வித்வானுக்கும் ஏதோ சில மனத்தாங்கல் போல இருக்கு. அவ என்ன பண்ணிட்டா, அந்த கூடலி சுவாமிகள்கிட்ட போய் இவரை பத்தி இந்த வித்வானை பத்தி ஏதோ புறங்கூறிட்டா. அதனால அவர் என்ன பண்ணிட்டார், கூடலி சுவாமிகள் இவருக்கு சந்நியாசமும் கொடுத்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணாத அப்படியே வச்சுட்டார். அந்த வித்வான் பார்த்தார், நமக்கு ஏதோ இந்த மடத்தை கொடுக்க போற ஆளுக்கும் நம்மளோட சன்னியாசாசனம் கொடுத்து இதுல பீடாதிபதியா பண்ண போறான்னு நினைச்சுன்னு நம்ம கஷாயத்தை கட்டினா கடைசியில இதுவும் இல்லாத ஆயிடுத்து அதுவும் இல்லாயிடுத்துன்னு அப்படி அவர் வருத்தப்பட்டு இருக்கிறதே தான் பெரியவா அந்த பக்கம் யாத்திரைக்கு வந்திருக்கிறதே. பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணும், எனக்கு ஒரு சன்னியாசாசிரமம் குடிச்சு இது மாதிரி இந்த பீடத்துல கைங்கரியம் பண்றது கிடைக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்ல பெரியவா அனுகிரகத்தினால பெரியவாளோடய 2-3 மாசம் தங்கி இருந்தார். அப்படி தங்கி இருந்தாலே அவருக்கு ஒரு தபஸாச்சே, பெரியவாளோட தங்கி இருக்கிறதே தபஸ் தானே, ஒரு கௌரவம் தானே. அப்படி தங்கி இருந்ததோட பலன் போல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுண்டு கூடலி சுவாமிகள் இந்த வித்வானுக்கே சன்னியாசாசிரமம் கொடுத்து பீடாதிபதியாகவும் இந்த சிந்தாமணி மடத்துக்கும் பண்ணினார். இதான் அந்த சிந்தாமணி மடத்தோட அந்த சுவாமிகள் வந்தது. இதுதான் கேட்கிற பெரியவா, அந்த சுவாமிகள் அங்க இருக்காரா இல்லையா அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுத்து, அந்த சிந்தாமணி மடத்துல பீடாதிபதி ஆறதுக்கு முன்னால பெரியவாளோடய வந்து இருந்தார், எல்லாம் பண்ணினார். அப்புறம் பீடாதிபதியாகி சன்னியாசாசிரமம் வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இன்னும் வந்து பெரியவாளை அவர் பார்க்கல. அவர் ஆசிரமம் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டார், மடத்துல சில நிர்வாகத்தெல்லாம் சரி பண்ணிவிட்டு இவர் யாத்திரை கிளம்பி போயிட்டார். இவர் யாத்திரையும் கிளம்பி போயிட்டதுனால பெரியவாளுக்கு எப்படி அந்த இடத்துக்கு போறது, அவர் வந்து ஒரு கூப்பிட்டாதானே ஒரு கௌரவமா இருக்கும். பெரியவா வந்து ஏன்னா முன்னாலே அவருக்கு பெரியவாள்கிட்ட பழக்கமானவர், ஒரு முன்னால பீடாதிபதி ஆறத்துக்கு முன்னாலேயும் பழக்கமாயிருக்கார், பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கார். இப்போ பெரியவா அனுகிரகத்துல இப்ப பீடாதிபதி இருந்தாச்சு. அவர் வந்து கூப்பிட்டு போனாக்க அது கௌரவம். அப்படி அவர் இருக்கிறதே நாமளாவே போயிட்டோம்னா அவருக்கும் ஒரு டெலிகேட்டா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு தான் போல இருக்கு. அவ அந்த மரத்தடியிலேயே இருந்திருக்கா, இந்த செக் போஸ்ட்லயே இருந்திருக்கா. அதுக்கப்புறம் இவெல்லாம் கம்பல் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் ஏகாம்பரத்தை கேட்டு இந்த சுவாமி இல்லைன்னு சரின்னு வந்துட்டா.
வந்தா இங்கே 3-4 நாள் தங்கியிருந்தா அந்த சிந்தாமணி மடத்திலேயே. பெரியவா தங்கின்னுக்கிட்டே ஒரு நாளைக்கு கேட்டா சுவாமிகள் எங்கே இருக்கிற எங்கன்னு அந்த செக்ரட்டரி கிருஷ்ணமூர்த்தி ராவ்ட்ட கோலுன்னா. இவர் போய் கேட்டார். அவர் சொன்னார், அவர் யாத்திரை கிளம்பி போனார். பெங்களூர்ல 15 நாளைக்கு முன்னால பெங்களூர்ல இருக்கான்னு சொன்னா. அதுக்கப்புறம் அவர் எங்க போயிருக்காருன்னு தெரியல அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தான். சரி, அந்த விஷயத்த சொன்னார். சொல்லிட்டு எல்லாரும் படுத்துட்டாச்சு. ராத்திரி 10-10:30 படுத்துன்னு இருக்கா. பெரியவா உள்ளுக்குள்ள விசிராந்திக்கு போயாச்சு. இந்த ஏகாம்பரம், ஸ்ரீகண்டன், இந்த இந்துவாசன், கைங்கரிமன்றவாள்லாம் வெளியில பெரிய இந்த இந்த சிமெண்ட் திண்ணையெல்லாம் அதில் படுத்துன்னு இருக்கா. படுத்துன்னு இருக்கிறதே பார்த்தா ராத்திரியில ஒரே திடீர்னு ஒரே நாய் குலைக்குது. இந்த ஏரியாவில் ஒரே நாய் ரோட்ல கூட்டம் போல இருக்கு. நாய் ஒரே கொலையா குலைக்கிறது. என்ன நாய் குலைக்குதுன்னு பார்த்தா யாரோ நடந்து வராப்புல தெரிஞ்சுது. அந்த இருட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிட்டக்க பார்த்தா தண்டத்துக்கு இந்த சுவாமிகள் வந்துன்னு இருக்கு. இந்த சுவாமிகளை பார்த்தோன்னே அவளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. வாங்க வாங்க சுவாமிகள் வாங்கன்னு கூப்பிட்டார். இல்லைன்னா அவருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம், இவாள்லாம் இங்கே இருக்காளேன்னு. உடனே எல்லாரையும் விசாரிச்சார். ஸ்ரீமார்க்கையில பெரியவா வந்திருக்கானு. அப்படியா, ரொம்ப பரம பாக்கியம். இந்த மடம் பண்ணின பாக்கியம், நான் பண்ண பாக்கியம், பெரியவா பாதம் இங்கே பட்டிருக்கு, பெரியவா வந்துட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் பெங்களூர் போயிருந்தேன், பெங்களூர்லேருந்து ஹரிஹர் போனேன், ஹரிஹர்லேருந்து இப்போ வந்துன்னு இருக்கேன் அப்படி எல்லாம் சொல்லி, பெரியவா சௌக்கியமா இருக்காளா, எல்லாம் சௌரியமா இருக்கா மடத்துல அப்படி எல்லாம் கேட்டு இவாள்லாம் விசாரிச்சு, எல்லாம் பெரியவா உங்களை விசாரிச்சா எல்லா விவரத்தையும் எல்லாம் சொல்லியாச்சு. எல்லாரும் ராத்திரி படுத்துனுட்டா. காலங்காலத்தில் ஏந்துன்னு சுவாமிகள் போய் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டார். பெரியவாளவரும் பேசியிருந்தா எல்லாம் விசாரிச்சா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா ஸ்நானத்துக்கு போனா. ஸ்நானத்துக்கு பின்னால இந்த துங்கபத்ராலேருந்து பார்த்தேன்னா அந்த இடத்துலாம் காவாய நிறைய தண்ணி வந்துட்டே இருக்கும். அங்கங்க டைவர்ட் பண்ணி பண்ணி காவா வெட்டி தண்ணி வந்துட்டே இருக்கும். அந்த துங்கபத்ரா கால்வால போய் ஸ்நானம் பண்ணா பெரிய பின்னால தோப்பு மாதிரி இருக்கும், மரம் செடி கொடிகளோட. அந்த தோப்பு வழியால போய் அங்க ஸ்நானத்தை பண்ணிவிட்டு வரத்தே மடத்துக்குள்ள வரப்போற அளவுக்குன்னா பெரிய ஒரு மாமரத்துக்கு அடியில அங்கேயே உட்காந்துட்டா. இங்கேயே ஆசனத்தை போடுன்னா அனுஷ்டானத்துக்கு உட்காந்துனுட்டா. இதை ஏகாமிரத்தை சொன்னா ஸ்ரீகண்டன் போய் சொல்லும், பிக்ஷை பண்ணி இங்கே எடுத்துன்னு வர சொல்லுன்ட்டா. இவர் சொன்னார், அப்பா பெரியவா அங்க மரத்தடியிலே உட்காந்துருக்கா, பிக்ஷை தயாரானோன்னா அங்க கொண்டு சொல்றான்னார். ஸ்ரீகண்டன் மாமாவுக்கு கோபம் வந்துடுத்து. வருத்தம், கோபம்னு சொல்றத விட, எனது மரத்தடியில போய் உட்காந்துட்டு அங்க எதுக்கு சாப்பிட்றது, இங்க உள்ள வர வேண்டியதானே, தெரியல என்னமோ உள்ள வரமாட்டேங்கிற, அங்கேயே தான் இருக்கா அப்படின்னு. உடனே அவர் என்ன பண்ணார், என்னடா அது கன்றாவே இருக்கு, இதான் போற வழியில தான், போற இடத்துல தான் எங்க போனாலும் மரத்தடியும் மாட்டு கொட்டாயும் இதெல்லாம் இருக்கவே இருக்கு. இங்கேயோ இடமோ நல்ல இடமா இருக்கு, மடமோ நல்ல மடமா இருக்கு. இங்கேயும் கூட இடம் இருக்கிற இடத்துல கூட உள்ளுக்குள்ள உட்காந்து அழகா சாப்பிடப்படாது. இப்ப கூட என்ன மரத்தடியிலையும் அங்கேயும் இங்குமா இருக்கணும். என்னமோ பெரியவா பண்றது, எனக்கு இப்படி இல்லாம பண்றா. இடம் சௌரியமா இருக்கிறத ஏன்னா அங்கேயான சௌரியமா இருக்கக்கூடாதோ, இது பண்றதெல்லாம் எனக்கு துளி கூட பிடிக்கவே இல்லவோ, என்ன வேண்டு கிடக்கு அப்படின்னு அவர் புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டார். இவர் பார்த்தார், எனக்கு என்னன்னு தெரியாதுப்பா, பெரியவா அப்படிதான் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு. அப்படி உடனே அவளுக்கு பிக்ஷை தயார் பண்ணப்பட்டது. அந்த மரத்தடிக்கே கொண்டு போய் பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, இங்க யாரையும் வர வேண்டாம், தரிசனத்துக்கு வர வேண்டாம்னு சொல்லணும்னு அங்கே ஏகாந்தமா மரத்துக்குள்ளேயே உட்கார்ந்துனுட்டா. அங்கேயே பிக்ஷை பண்ணா, அங்கேயே விசிராந்தி பண்ணினா, அப்படியே அங்க இருந்தா. இது எதுக்கு அப்படின்னா, அது சந்நியாச லட்சணத்துல ஒண்ணு. முதல்லயே சொன்னோம், பாழடைஞ்ச இடத்துல பொது இடத்துல இருக்குது, இதெல்லாம் ஒரு சௌக்கியமா பெரியவா இருப்பாங்கிறப்பல அந்த எளிமை. ஒரு பெரிய பீடாதிபதியா இருந்தா கூட, தபஸ்வியா இருந்தா கூட, மரத்தடியிலே உட்கார்ந்து வாழலே அங்கேயே அனுஷ்டானம் பண்ண முடியும், அங்கேயே படுத்துக்க முடியும், அங்கேயே பிக்ஷை பண்ண முடியும், எல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பெரியவாளால தான் முடியும். வேற எந்த பீடாதிபதிகளெல்லாம் இப்படி எல்லாம் பண்ணுவாளா, முடியுமா எனக்கு தெரியல. இன்னும் சுருக்க சொல்லணும் அப்படின்னா, எளிமை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம டிக்ஷனரியில எழுதலாம், எளிமைங்கிற வார்த்தை ஈக்குவல் டு காஞ்சி ஆச்சாரியாள் அப்படின்னு போடலாம். அதே மாதிரி சிம்பிளிசிட்டி அப்படின்னு போடணும் ஈக்குவல் டு காஞ்சி மடம் அப்படின்னு. எத்தனையோ பீடங்கள் இருக்கு, எத்தனையோ சுவாமிகள் இருக்கலாம், எவ்வளவோ மடங்கள்லாம் இருக்கலாம். ஆனா அவள்லாம் தங்களோட மடத்துக்குன்னு என்ன சம்பிரதாயமா இருக்கோ அதுக்கு உண்டான அந்தஸ்துகள் உண்டு, என்னென்ன உண்டோ அந்த கௌரவங்கள்லாம் என்ன உண்டோ அதுலேருந்து ஒரு நிமிஷம் கூட அவ விட்டு கொடுக்க மாட்டா. அதுலேருந்து அவ இறங்குறதுல அப்படியே தான் அதை மெயின்டைன் பண்றா. ஆனா இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடம்ங்கிறது பெரிய ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளோட ஆஸ்தான பீடம். இதுக்கும் ராஜாக்களுக்கு உண்டான ராஜலக்ஷ்மண லக்ஷிதாய நமஹ அப்படின்னே வருது, எல்லாம் இருக்கு. இவாளுக்கு என்ன, இவாளுக்கு இல்லாத தங்க கிரீடமா வைர கிரீடமா எல்லாம் இருக்கு. தங்க சிம்மாசனம் வெள்ளி சிம்மாசனம் எத்தனையோ இருக்கு. எல்லாம் இருந்தா கூட பெரியவா எப்படி இருந்தா,
இன்னைக்கும் பார்க்கணுமே நிதர்சனம். காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் அப்படின்னாலே எளிமை, சிம்பிளிசிட்டி அப்படின்னா இங்கேதான் அப்படிங்கிற. யாரு வேணா போகலாம், இங்க ஏழையா பணக்காரனா, படிச்சவாளா படிக்காதவாளா, இவாளா அவளா, இந்த டைமா அந்த டைமா, இது மாதிரி ஒரு பந்தாவு கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. அவளும் சர்வசகஜமா எல்லாரோடையும் பழகுவா, நாமளும் சர்வசகஜமா அவளோட பழகலாம். இது ஒரு விசேஷமானா இருக்கு காமகோடி பீடத்துல. இது உலக பிரசித்தனா, இது ஒன்றும் ஸ்பெஷலா யாரும் சொல்லணுங்கிறதே இல்லை. எளிமை, சிம்பிளிசிட்டி அப்படின்னாலே காஞ்சி காமகோடி பீடம், காஞ்சி ஆச்சாரியால் அப்படிங்கிறது உலகத்துக்கு தெரிஞ்சதா இருக்கு. அவளோட நடவுட பாவனையிலேருந்து பார்த்தாலே எல்லாம் எளிமைதான். அப்படி ஒரு சௌலபியம், அப்படி ஒரு படாடோபம் இல்லாத இருக்கிறது தான். அப்படி இருக்கிறதுனாலே எப்படி மரத்தடியிலே இருந்தா இதை விசேஷமா சொல்ல வேண்டியிருக்கு. நாம ஒண்ணுமே வேண்டாம், ஒரு பீடாதிபதியா இருக்கட்டும், வாழ்க்கை வேண்டாம், அதெல்லாம் இல்லை. நாமளே என்ன நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணினா, ஒரு பந்தா பண்ணினாலே ஒரு வெளி வேஷத்திலேயே நமக்கு ஒரு கௌரவம் இருக்கிறதா நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா இவ இவ்வளவு சிம்பிளா இருக்காளே வழியே, அதனால இவளோட கௌரவம் ஒன்றும் கொஞ்சம் இல்லை. பெரிய ராஜாதி ராஜாக்கள்லாம், பிரைம் மினிஸ்டர், பிரசிடென்ட்லேருந்து எல்லாரும் வந்து இவாளை இருக்கிற இடத்த தேடின்னு வந்து இவ காலில் விழுந்து இவ சன்னதியில் இருக்கிறாப்புல தான் இருக்கு. இதுலேருந்தே தெரியுது அவளோட பெருமையோ மகிமையோ ஒன்றும் குறையல அப்படின்னு. நாம ஏதோ நினைச்சுக்கிறோம், ஒரு சிம்பிளாவே சொல்றோமே. நாம என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு ஆடம்பரத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். நாமளே ஒரு கல்யாணம் கார்த்திக்கு போகணும்னா இனிமே பெரிய பட்டு புடவை கட்டுன்னு நகை நட்டுலாம் போட்டுன்னு இப்படி எல்லாம் ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு போனாதான் எல்லாரும் நம்மளை மதிப்பாளாக்கும், இல்லையா நமக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்காது அப்படின்னு நாமளாவே இது ஒரு அனுமானம் தான். ஆனால் பெரியவாளோட சரித்திரம், பெரியவாளோட கதையை பார்த்தேன்னா என்னென்ன, இப்படி எல்லாம் இருக்கிற இடத்துல நாம எளிமையா இருந்தாலே இதுதான் பெரிய அட்ராக்ஷனா இருக்கு. எல்லாரும் நகை நட்டுலாம் போட்டுனா அலங்காரம் பண்ணி பிரமாதமா வந்திருக்காள, அங்க நாம சர்வசாதாரணமா போனோம்னாலே எல்லாரும் திரும்பி பார்க்கறாப்புல ஒரு எளிமைக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கு. அதைத்தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பெரியவா நமக்கு சொல்ற, காட்டி கொடுக்குற உபதேசம். அப்படி எளிமையா இருந்தா, அப்படி மரத்தடியிலேயே இருந்தா, அதுக்கப்புறம் பெரியவா அங்கேருந்து கிளம்பி தன்னோட யாத்திரையை தொடர போறா. அப்படி என்ன நடக்கிறதுங்கிறது நாமளும் தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அனுபோக சுத்தி. ஈசனே என் எம்மானே, எந்தை பெருமான் என் பிறவி நாசனே, நான் யாதும் ஒன்று அல்லா பொல்லா நாயான நீசனேனை ஆண்டாய்க்கு நினைக்க மாட்டேன் கண்டாயே, தேசனே அம்பலவனே செய்வது ஒன்றும் அறியேனே, செய்வதறியாச் சிறுநாயேன் செம் பொற்பாதமலரு காணா பொய்யரு பெரும் பேறு அத்தனையும் பெறுதற்கு உரியேன், பொய்யிலா மெய்யரு வெறியார் மலர்பாதம் மேவக் கண்டும் கேட்டிருந்தும் பொய்யனேன் நான் உண்டு உடுத்து இங்கு இருப்பதானேன் போரேரே. போரேரே நின் பொன்னகர்வாய், போரேரே நின் பொன்னகர்வாய் நீ போந்து அருளி இருள் நீக்கி
வாரேறு இளமென் முலையாளோடு உடன் வந்து அருள அருள் பெற்ற சீரேரடியார் நின் பாதம் சேரக் கண்டும் கண் கெட்ட ஊரேராய் இங்கு உழல்வேனோ கொடியே உயிர்தான் உலவாதே. உலவாக்காலம் தவம் எய்தி உறுப்பும் வெறுத்து இங்கு உனைக் காண்பான் பலமா முனிவர் நனிவாடப் பாவியேனைப் பணிகுண்டாய் மலமாக்குரம்பெய்து மாய்க்க மாட்டேன் மணியே உனைக் காண்பான் அளவா நிற்கும் அன்பிலேன் எண் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே மானே நோக்கி உமையாள் பங்கா வந்து இங்கு ஆட்கொண்ட தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே சிவனே தென் தில்லைக்கோனே உந்தன் திருக்குறிப்பு கூடுவார் நின் கழல் கூட ஊனார் புழுக்கூடு இது காத்து இங்கு இருப்பதானே உடையானே உடையானே நின்றனை உள்கி உள்ளம் உருகும் பெரும் காதல் உடையார் உடையாய் நின் பாதம் சேரக் கண்டு இங்கு ஊர்நாயிற்கடையானேன் நெஞ்சுருகாதேன் கல்லாமனத்தேன் கசியாதேன் முடையார் புழுக்கூடு இது காத்து இங்கு இருப்பதாக முடித்தாயே முடித்தவாறும் என்றனக்கே தக்கதே முன் அடியாரை பிடித்தவாறும் சோராமற்றோரனேன் இங்கு ஒருத்தி வாய் துடித்தவாறும் துகிலிரையே சோர்ந்தவாறும் முகங்குருவேற் பொடித்தவாறும் இவை உணர்ந்து
கேடு எந்தனக்கே சூழ்ந்தேனே. தேனை பாலை கண்ணலின் தெளிவை ஒளியை தெளிந்தார்தம் ஊனை தெளிந்தார்தம் ஊனை உருக்கும் உடையானை உம்பரானை வம்பனேன் நான் நின்னடியேன் நீ என்னை ஆண்டாய் என்றால் அடியேற்கு தானும் சிரித்தே அருளலாம் தன்மையாம் என் தன்மையே. தன்மை பிறரால் அறியாத தலைவா பொல்லா நாயான புன்மையேனை ஆண்டையா புன்மையேனை ஆண்டையா புறமே போக விடுவாயோ என்னை நோக்குவார் யாரே என்னான் செய்கேன் எம்பெருமான் பொன்னே திகழும் திருமேனி எந்தாய் எங்கு புகுவேனே. புகுவேன் எனதே நின் பாதம் போற்றும் அடியார் உள் நின்று நகுவேன் பண்டு தோள் நோக்கி நாணமில்லா நாயினேன் நெகும் அன்பில்லை நினை காண நீ ஆண்டருள அடியேனும் தகுவனே என் தன்மையே எந்தாய் அந்தோ தரியேனே. நெகும் அன்பில்லை நினை காண நீ ஆண்டருள அடியேனும் தகுவனே என் தன்மையே எந்தாய் அந்தோ தரியேனே எந்தாய் அந்தோ தரியேனே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன்
மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தங்குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீதாயே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய கோற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும்.
பெரியவாச்சரணம்.